დარბაზი, რაც პრინციპში სასიხარულო. მიუხედავად ამისა, მოგეხსენებათ, რომ თავად ჟენევის მოლაპარაკებების პროცესი, თვითონ პროცესი იცვლება, ამ ცვლილებებს ზოგი ჩვენ საზოგადოებაში მიესალმება, ზოგი კრიტიკულად უყურებს. მე ბატონი სერგის ინტერვიუ წავიკითხე დღეს და და საკმაოდ ესეთი კრიტიკული დამოკიდებულება არის იმ ცვლილებების მიმართ, რომელიც უკვე აშკარა არის და ალბათ ამის შესახებ ბატონი სერგი ისაუბრებს. ფაქტია, რომ დღეს დისკუსია გამოვივა და ძალიან სასიხარულო დისკუსია მომხსენებლებს შორისაც უკვე. ვინც პირველად არის დარბაზში, ვინც პირველად არის აქ ამ დისკუსიებს პირველად ესწრება, გაგახსენეთ, რომ ფორმატი ჩვენი დისკუსიების ასეთია. მომხსენებლებს ჩვენ ვუთმობთ 10 მაქსიმუმ 15 წუთს. მას მერე რაც ისინი მოგვეხსენებენ თავიანთ აზრს, ჩვენ უკვე გადავალთ დარბაზზე, რადგანაც დღეს არის ბევრი ხალხი, იმედია რომ მხოლოდ კითხვებს დასვამთ. მომხსენებლები ამ კითხვებს შეაგროვებენ, ისინი პირდაპირ არ გიპასუხებენ და როცა დავასრულებთ ასე ვთქვათ კითხვებს, შემდეგ დაიწყება მეორე სერია დებატების თქვენთან. ამიტომ ისედაც დავაგვიანეთ და მე აღარ გავაგრძელებ შესავალ სიტყვას და ბატონ გიუნტერ ბეჰლერს გადავცემ სიტყვას. იგი გახლავთ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ შვეიცარიის ელჩი საქართველოში და უშუალოდ არის დაკავშირებული აქედან გამომდინარე ჟენევის პროცესთან. Thank you very much for the invitation. It's a great pleasure to be here. A big audience. I think this is already my first point. At the moment, it is very important to discuss peace promotion, Geneva talks, foreign policy issues in a broader public. I think democratic politics needs broad-based societal discussions. Civil society has to be involved. Otherwise, only formats like Geneva will not do it. In that sense, I really appreciate this kind of panel discussion and the dialogue with the audience and the civil society at large. We already had a discussion during lunchtime with the Deputy Minister and some experts. Some of them are also here this evening. Maybe for some it's a repetition, but I think we have to go deeper. It's not loud enough. More? Near? Okay. It's for some it's maybe a repetition, but I think it's important now to focus on Geneva and the future, because Geneva is the main format for talks between the Russian Federation and Georgia, as well as part of this environment, the territories, so Abkhazia and South Ossetia. This format is extremely important because it's well established. Also, maybe concerning the substance, not a lot had been achieved. But guess there is no Geneva talks, we would not know how to engage. Nevertheless, Geneva has to be enriched, maybe enlarged, through different tracks, different channels, different discussions, including civil society. Now, I think we have a very contradictory picture as of now when you see the last Geneva talks. We had a change in government in Georgia, Tbilisi, but we didn't have changes at the other side concerning the other stakeholders around the table. The good thing for Georgia is that Georgia made a leap forward in democratization with the elections,
And Georgia is on the European way, as we have seen, and still is. I have no doubt about it. Also, there's some discussion about it, but I think if among us, if we are really serious, we can confirm that the European way is clear. The democratic orientation is clear, as well as the economic development. And in that sense, Georgia has a huge advantage to the other stakeholders in the region, but also the other stakeholders at the Geneva table, because in this region, peace building and democratization converge, they go hand in hand. I think Georgia is only safe in the long run if it is a stable democracy with well developed economic and social structures. This is going to attract the interest of the neighbors, the interest of the people in the unit, the interest of the people also in the Russian Federation. This is the only guarantee also for Georgia that if any Russian attempts are out there to be safe against this, to build a wall against any kind of intervention. And that's why the main issue is really this democratic, social and economic development, of course with a peace and foreign policy that is adequate to this kind of development, European institutions, etc. So, in the long run, I see here a positive development for Geneva talks, in particular because of this situation. Georgia is also in a good position because all these issues now can be discussed in the broader public. And I see a lot of creativity here also among the experts in the academic community at the universities to think about ways to improve the relationship to the partners, to the neighbors, and to find ways, small steps in a certain direction that may help to establish better relationships. And this is part of a democratic foreign policy. At the other side, at the moment, I see a lot of resistance as people, de facto authorities saying no to whatever comes as a proposal from the Georgian side. But as we know from the Cold War and from the end of the Cold War, and maybe Heinrich Boell is also responsible for that, you see him around in the peace movement in Germany. By the way, my wife and myself, we were also part of this movement. I mean, those who say, yes, let's go, let's democratize the country, let's build peace, let's reach out for dialogue with the other side. Those who say no, they will lose in the long run. And we have seen this in Eastern Germany, in the Soviet Union. And I think here, the new government, the people who selected and elected this government, and the 1st of October, with these new openings, this is a chance for Georgia to create a momentum in the region, to create a momentum at the Geneva table. And I guess it will not take many rounds in Geneva, and you will see more pragmatic approaches and maybe openings from the other side as well. I guess we are in a situation of transition. But if anybody is clear that at the moment you cannot change completely the structures of this conflict area, you cannot hope for major steps forward at the moment, you cannot hope to bring the territories back anytime soon, you cannot hope to establish diplomatic relations with Russia. So if you accept this, then you are much more concentrating on conflict transformation at 3 levels. You can transform the relationship with the other side,
And I think here we have some positive signs between Russia and Georgia. Also, I must say, this created some confusion and also nervous reactions in the territories because they are afraid of being sidelined with some agreements, some special relationships. We had seen this in the WTO discussions where, of course, the authorities in these territories were not so happy, but at the end they accepted. Secondly, you transform also the dynamics of the conflict. And we have seen this, that there is more stability at the moment, less insecurity, less incidences. So I'm quite optimistic that this kind of transformation, the dynamics, the intensity of the conflict is also about to transform. And of course you can transform the issues, the topics of the conflict. And here we need, of course, patience. I think there's a lot of creativity at the moment at the Georgian side to think about economic ties, opening markets, opening railways, linking communities at both sides of the ABL and so on and so on. This is certainly a good thing and is very important. But these steps have to be small enough not to be seen by one or the other side as a unilateral step that is going to hinder the peace process. They have to be small enough, could not be huge steps taken at once. But these steps have to be embedded into a process of dialogue and trust building. And I think the major obstacle at the moment in Geneva is a lack of trust. Still, all sides really engage in some kind of debates that show that there is not a lot of trust. But there is also a lack of trust maybe in the international community and in the co-chairs, in the way they lead this process. I will not exclude this. I think every side now at the moment has to rethink strategies, has to rethink strategies in the light of confidence building and trust building. And a dialogue on issues, on relationships, may help to do that. And I think we have seen a good sign with the new channel of the special representatives, Sura Babashidze and Karazin from the Russian side. I mean, these are steps to build this trust. Against this, in order to really encourage dialogue, I think not everything can be discussed in Geneva. At the moment, whatever you put on the table of Geneva is being politicized, is being blocked. At the same time, this format is important to make progress at the highest level of politics. So what I see is, in a way, that we strengthen Geneva through a careful discussion about the strategy of the co-chairs of the international community, together with the parties, together with Georgia, to digest some of the ideas coming mainly now from the Georgian side. But secondly, also to establish channels that may feed the table of Geneva without running the risk that everything is being politicized. So the channel to Russia now established by the Prime Minister is very important. Should not compete with Geneva, but at the end should help Geneva to reach some agreements. But at the same time, we need a similar channel with the territories, the de facto authorities, the people in the territories, in order to mitigate, these kind of tensions they feel when it comes to direct talks between Russia and Georgia. So somehow parallel tracks at a higher level, informal, in order to enrich the Geneva process. And the third level is, of course, this kind of dialogue, societal dialogue, in order to test ideas, in order to open up maybe channels for certain issues, and to really discuss in detail
how, for instance, a market can be established across the area, whether it's possible, etc., etc. So governments must feel that there is an interest of the citizens, a democratic expression of the will that peace building is possible. This is my conclusion. So in that sense, I don't see that Geneva is in danger, although all sides have to be reasonable, have to really see what their contribution can be. And if the Geneva table is blocked by some activities, by some positions, then I think parallel channels have to help to deblock the situation. Maybe a last point here. Georgia now, as I said, is in a democratization process. What we need is, of course, a coherent foreign policy strategy. Now we have different actors. We have the Ministry of Reintegration, we have the Foreign Ministry, we have the Prime Minister, etc., with maybe shared tasks, but I think Georgia needs a strategic vision, and then with this vision, a coherent approach to the Geneva table, to all kinds of channels that can be open. So this is certainly work to do in the next few weeks and months, and then I'm convinced that things will move into the right direction. Thank you. დიდი მადლობა. მოგეხსენებათ საქართველოში ჩამოსულები არიან უკაცრავად ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები და ალბათ უპრიანი იქნება რომ ახლა ქალბატონ ქეთევანს მიცეთ სიტყვა ახალ ამბებს გვეთქვეს ალბათ ეს შეხვედრა ამერიკის უშენ მინისტრთან და ალბათ აქვე სანამ ბატონ სერგის გადავცემ სიტყვას იქნებ უპასუხოთ კიდეც ბატონი სერგის ინტერვიუში ლაპარაკია იმაზე რომ საუბარია ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატის შეცვლაზე ბატონი სერგი ამბობს რომ ეს იქნება ფორმატის ამ მოლაპარაკებების დასამარება რამდენად რეალურია რა შეცვლაზეა ლაპარაკი ალბათ მადლობთ პირველ რიგში მოგესალმებით სამამშვიდობების ძალიან ხარია რომ მართლაც ასეთი ინტერესია და ვფიქრობ ძალიან კარგი ინიციატივა იყო ბიოლის ფონდის მხრიდან როგორც ყოველთვის არამარტივად აქ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Საწუხაროდ მე ინტერვიუ არ მინახავს სერგისი, ამიტომ მე არ ვიცი, იქნებ სერგის სხვა უნდა თვითონ თქვას პოზიცია და მითხან მე უნდა უპასუხო, იქნებ მითხას რა საფრთხეს გულისხმობ. არა, უკაცრავად ჩემი გარია. ამაზე მე თუ გინდათ დისკუსია მე გავმართოთ, უბრალოდ ბატონ სერგის ბოლოს მიცეთ მაინც სიტყვა, ხო? აი სიახლეებზე გიქნებოდეთ. კარგით, მაშინ ნამდვილად იყვნენ თანათავად, ეხლა საქართველოში არის სიტყვის სოფლში გაემგზავრნენ და ასევე Ცხინვალშიც ისე გუნდებიან შემდგომ თბილისში. ალბათ ზოგადად აუდიტორიისათვის ცნობილი არის თვითონ დისკუსიების ფორმატის პროცედურა. თქვენ თვითონ შეიქმნა ფაქტობრივად 2008 წელს შეწყვეტის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე და მისი მთავარი ამოცანა გახლავთ ორი ახლა უკვე ჩამოყალიბებული ფორმატი ორი პარალელური სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში. პირველი უსაფრთხოების საკითხების განხილვა და მეორე ჰუმანიტარული საკითხების განხილვა მეორე ჯგუფში მათ შორის სიძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხს. მოგვიანებით ალბათ თუ იქნება კითხვები, მე შემდგომ შეგვიძლია თვითონ ასე ვთქვათ მხარესაც მივეთ, მაგრამ მინდა დაგიდასტუროთ, რომ საქართველოს მთავრობისათვის ჟენევის დისკუსიის ფორმატი გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ სამწუხარო რეალობის შემდგომ, რომელიც იყო 2008 აგვისტოს ომი, ეს ერთადერთი ფორმატი გახლავთ, სადაც შედგა არის კომუნიკაცია საქართველოსა და რუსეთს შორის, როგორც ახლა განსაზღვრული კონფლიქტის მხარეებს შორის, ასევე მონაწილეობენ აფხაზები და ოსები, მონაწილეობს ამერიკის შეერთებული შტატები და ასევე თანათავმჯდომარეობს ევროკავშირი, ეუთო და გაერო. აქედან გამომდინარე, სამწუხარო რეალობა გახლავთ ის, რომ ეს მართლაც ერთადერთი
მოლაპარაკებების ფორმატია დღეისათვის და არა მხოლოდ ამიტომ ჩვენ ვსაუბრობთ ასევე ძალის არ განახლების პირობის გამყარებაზე, რომელიც საქართველოს სამხედროდ უკვე გააკეთა. ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას დღევანდელი ჟენევის ის რა ჩვენ მემკვიდრეობით მივიღეთ წინა ხელისუფლებისაგან დღის წესრიგისა არის სწორედ აი ამ რუსეთისაგან მსგავსი პირობის მოპოვება ხელშეკრულების ფაქტში, რომელიც ძალიან რთული საკითხია და მინდა გითხრათ, რომ მანდამაინც იმედის მომცემად ამ ფორმატში ეს დისკუსიები მოხდებს მუშაობა მიმდინარეობს და არ გამოიყურება. მაგრამ ასევე მინდა დაგიდასტუროთ ის, რომ ალბათ განსხვავებით სხვა რაუნდებისაგან წინა 22 რაუნდი სადაც საქართველოს ახალი ხელისუფლება პირველად იყო ფაქტორული წარმოდგენილი და ახალი შემადგენლობით ჩავიდა ძალიან კონსტრუქციული, რაციონალური და პრაგმატული განწყობით. მე შემიძლია კიდევ უფრო გახსნათ ვისაუბროთ მეორე სამუშაო ჯგუფზე, რომელსაც მე ვესწრებოდი და ფაქტობრივად დღის წესრიგის სწორედ რეინტეგრაციის სამუშაოს ამ შემთხვევაში მე როგორც მის წარმომადგენელს მიყვავდა და მიუხედავად იმისა, რომ ამ შეხვედრის მეორე ნაწილიდან წინასწარი შეთანხმების და გამომდინარე აფხაზმა, ოსმა და რუსმა მონაწილეებმა დატოვეს დარბაზი, პირველი ნაწილი შედგა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილის გაკეთება შეძლებთ ჩვენ და პოზიცია იყო საკმაოდ ხელი გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტობრივად მონაწილეთა არგუმენტაცია თუ კონტრარგუმენტაცია არ იყო მომზადებული და ადაპტირებული იმ პოზიციისათვის, რომელიც საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ დააფიქსირა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს იყო ძალიან ასე ვთქვათ კონსტრუქციული მიდგომა. ჩვენ არა მხოლოდ პოზიციისა და პოლიტიკის დონეზე დავაფიქსირეთ მზაობა პრაქტიკული შედეგზე ორიენტირებული განხილვებისათვის, არამედ ჩვენ ჩავიტარებთ მთელი რიგი საკითხებისა, რომელზეც პასუხებს დიდი ხანია ელოდნენ ახალი და რუსი მონაწილეები, როგორც თვითონ აცხადებდნენ, ძალიან კონკრეტული ინფორმაციით, ნაწილზე მოგვეცა საშუალება ინფორმაციის გაცვლისა და თვითონაც აღნიშნეს, რომ ეს ძალიან მოულოდნელი და კონსტრუქციული იყო, ნაწილზე სწორედ აი ამას ვთქვათ, დემარშის გამო მე ჩვენი მხრიდან საკმაოდ მკვეთრად შეფასდა, არ მოგვეცა ამის გაკეთების საშუალება, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ის ინიციატივები და გახსნილი პოლიტიკა ფაქტობრივად ფუნდამენტურად განსხვავებული სტილი და მიდგომა საკითხის მიმართ ჩვენი მხრიდან არ მოიწურება და არ განისაზღვრება მხოლოდ ჟენევიდან ჟენევამდე. ჩვენ ვახორციელებთ პოლიტიკას, იმ პატარა ნაბიჯების პოლიტიკას, რომელზეც ბატონი ელჩი საუბრობდა და ალბათ ყველას გვესმის, რომ აი ძალიან რთულ ფონზე და გაცილებით უფრო რთულ ფონზე, ვიდრე ეს იყო რამდენიმე წლის წინ სამწუხაროდ, ნებისმიერი პატარა ნაბიჯი, ნებისმიერი პატარა გარღვევა კონფლიქტის მოწესრიგებისა თუ ტრანსფორმაციის მიმართულებით არის ძალიან დიდი მიღწევა. ალბათ ასევე მთლიანად ეს ჩვენი გახსნილობა და ჩართულობა, ეს ორიენტირი, რომელიც ფაქტობრივად არის გარკვეულწილად განსხვავებული იმისაგან, რაც იყო ადრე, ჩვენ ხშირად გვესმოდა ყოველთვის მინიშნებები იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა იყო მიმართული ამ რეგიონების იზოლაციაზე და არაერთხელ მოგვისმენია ამაზე საყოველთაობები და არსებობდა განსხვავებული მოსაზრებები სამოქალაქო საზოგადოებაშიც, ფაქტობრივად ახლანდელი პოლიტიკა მიმართულია მაქსიმალურად დეიზოლირებაზე და იგივე საერთაშორისო ჩართულობის, სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის გაძლიერებაზე. არ მინდა ხა მანდამაინც გადაუხვიო ჟენევის ფორმაზე, თუ გექნება თუ ზოგადად პოლიტიკურ მიმართულებაზე კითხვები, მე სიამოვნებით ამასაც დაუთმობ დროს, მაგრამ გება რამდენიმე საკითხი. ცხადია არის გამოწვევები, არის რისკები, თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას კიდევ ერთხელ გაჟღერდა ის პოზიციები, რასაც მედიაში აღწერებენ აფხაზი და ოსი დე-ფაქტო ხელისუფლები, როგორც უწოდებთ მათ, ანუ ჩვენი მონაწილეები ამ პროცესის, რომ მათ უნდა ჟენევის პროცესისაგან მიიღონ მაქსიმუმი და დაიწყოს საუბარი ფორმატის შეცვლაზე, რაც ამბობთ, მათში შეიძლება უკავშირდებოდეს სურვილს, რომ აწვიონ საკუთარი სტატუსი და ამათ კიდევ შეიძლება კონკრეტულ პროექტებს მიმავალი გეგმები. ალბათ ამას გულისხმობდა ბატონი სერგი ინტერვიუში. ეხლა ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ ესეთი რამე. წინა რაუნდის დროს ჩვენ ანალოგიური, ასე ვთქვათ, მოთხოვნები თუ წინადადებები გაგვაცნეს თანათავმჯდომარეებმა და ჩვენ გვქონდა მე მგონი ძალიან
სამართლიანი პოზიცია მართლაც ასე ვთქვათ ალბათ არის კითხვის ნიშნის ქვეშ ადგება ეს საკითხი, რომ ჩვენ ვთხოვეთ მათ თანამშრომლად იმ მიმართულებით, რომ რამდენადაც ეს ჩვენთვის პირველი იყო, პროცესში შევსულიყავით და თუ კი 21 რაუნდი ჩატარდა რაღაცნაირად, იქნებ 22-ით ჩაგვეტარებინა და უკვე სხვა თუ კი მართლაც იყო იმის საჭიროება, რომ გარკვეული მოდიფიკაცია ყოფილიყო ამ პროცედურისა და ფორმატის და ასე შემდგომ, ამაზე უკვე ინფორმირებულად გვევსჯერა. ამიტომ ჩვენთვის წინა რაუნდზე დაყენებული წინადადება, რომელიც არ გაჩენილა იმ რაუნდზე და ალბათ სერგი დამიდასტურებს ამას, ეს დისკუსიები ცოტა ადრეს მიმდინარეობდა მაშინ, როდესაც თუნდაც იმის წინა 21 რაუნდზე, როცა თვითონ ბატონი სერგი ხელმძღვანელობდა ამ დისკუსიებს, ასე ვთქვათ, ჩვენ დაგვხვდა მემკვიდრეობით ეს საკითხი და წინა რაუნდზე ესეთი რაღაცა არ მოხერხდა. ეხლა ნამდვილად მიმდინარეობს იმაზე დისკუსია, თუ რა ფორმით შეიძლება მოხდეს მოდიფიკაცია ფორმატის და არის რაღაც ვარიანტები, რასაც თანათავმჯდომარეები მოსინჯავენ ჩვენთან. ამ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია გახლავთ ერთგვარი და ცალსაფარი და ძალიან კარგად ჩდება ზოგადად ჩვენს ხალხში. ჩვენ ვართ მოქმედები იმ სივრცეში და იმ ფარგლებში, რომელსაც იძლევა არსებული მდგომარეობა და თქვენ იცით, მე ხარ და არ მიყვარს ეს რაღაცა ვერ ვიტყვი, ვერაფერს ვერ გავუკეთებ ამას და ვერ დავაღმევცით აი მწვანე და ასე შემდგომ, მაგრამ ყველამ ვიცით რა არის ის ხაზი, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლების, ნებისმიერი ხელისუფლების პოლიტიკა მისდევს და საიდან ამომდინარეობს ჩვენი ინტერესი. მაგრამ ჩვენ ვასხოვებთ ინტერესებს და გარკვეულ პოზიციებს და ან თუ გნებავთ ტაქტიკურ სვლებს. ისე რომ არ მოხდეს მთავარი ინტერესის ასე ვთქვათ დაზარალება, საფრთხე არ შეექმნას ფუნდამენტურ პრინციპებს, მაგრამ ჩვენ პროცესი გავხადოთ შედეგზე ორიენტირებული, შესაძლებელია, თუმცა ამაზე ჩვენ ფაქტობრივად დასტური არ გაგვცეთ და გვაქვს და მსჯელობა, გარკვეულ მოდიფიკაციებზე ვიფიქროთ, რომ ჩვენ ძალიან კარგად უნდა დავინახოთ რას მოგცემს ეს შედეგად. ამ შემთხვევაში ჩვენი ამოსავალი წერტილი და კონკრეტულად ჟენევის პროცესიდან ამოსავალი წერტილი გახლავთ ის, რომ თვითონ ეს პროცესი დისკუსია გახდეს შედეგზე, საკითხებზე მაქსიმალურად ორიენტირებული და ჩვენ მოგვეცეს საშუალება განვიხილოთ ის თემები, რომელიც შედის ჩვენს ინტერესებში და უკვე კარგი ხანია არ განიხილება ჟენევაში, იგივე დევნილთა დაბრუნების საკითხი, სხვადასხვა საბაბითა და მიზეზით, ეს არ გახლავთ ახალი განვითარება. ასევე ჩვენ გვაინტერესებს ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ ხაზებზე ადამიანების მიმოსვლის თავისუფლების საკითხი, ამ რეჟიმების გამარტივების საკითხი, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან მკაცრი გახდა 29 სექტემბრიდან მოყოლებული ფაქტობრივად არჩევნებამდე, ამას ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ანონსებდნენ როგორც რუსები, ისე აფხაზი, განსაკუთრებით აფხაზეთის მიმართულებას ეხება აქეთ სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით ცოტა განსხვავებული სიტუაცია, თუმცა რთული არის იქაც და მთელი რიგი სხვა საკითხები, რომელიც უკავშირდება ადამიანების ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, ადამიანის უფლებებს და ასე შემდგომ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვინდა და გვაქვს სრული განვიხილოთ საკითხები, რომლებიც შედის მათ ინტერესში და არის საერთო ინტერესის საგანი. ვფიქრობ, რომ პრინციპულად არასწორი იყო ის მიდგომა და მე ახლა არ ვსაუბრობთ ჟენევის ფორმატში გარკვეული სტატუსების მომატებაზე, მაგრამ ერთგვარად იგნორირების პოლიტიკა თითქოს არ არსებობს აფხაზეთში და ჩვენ არ უნდა ველაპარაკოთ მათ. გასაგები არის გვაქვს გარკვეული რეჟიმი, არავინ ამას არ უარყოფს. ეხლა თუ შემეკითხებთ არის თუ არა ოკუპირებული ეს ტერიტორია, მე გეტყვით, რომ ნამდვილად არის, მეცაც გეტყვით. დღეს იცით, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც ეს ტერმინი კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა, სხვათა შორის ასევე ჩვენი რეკომენდაციების საფუძველზე, იმიტომ რომ ეს არის მოცემულობა, სამწუხარო და თუ კი საქართველოს ხელისუფლება ამას არ ყურს ყოველ დღე ტელევიზიით და დეკლარირებულად, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ქვენა მიზნები გვაქვს ან რაღაცები. მე მგონი პირიქით. მთავარი არის ის, რომ ჩვენ სწორად გავსაზღვროთ, რას გვინდა მივახციოთ. ჩვენ ვიყოთ რაღაცა ძალიან ასე ვთქვათ, პოპულარული, რიტორიკულად გამართული, წარმოვადგინოთ მიმზიდველი დოკუმენტები, რომელსაც გახორციელება არ უწერია ცალმხრივად, თუ ვიმუშაოთ ძალიან რთულ პირობებში, ძალიან რთულ კონტექსტში, სხვადასხვა ხაზით, სამომავლოდ ალბათ, მაგრამ ამჯერად ჟენევის ფორმატში.
ბატონი ელჩი აღნიშნავდა, რომ ალბათ ამას შეიძლება მომდევნო ეტაპზე განვითარება ქონდეს ის, რომ გარკვეული პირდაპირი კონტაქტები განვითარდეს, სადაც შესაძლებლობა იქნება გარკვეული საკითხები უფრო დეტალურად იქნეს განხილული და ორმხრივ ფორმატში კიდევ უფრო მეტად იქნეს დაახლოებული გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინტერესები კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ აი ამ რთულ ფორმატში გვიწევს სწორედ პატარა ნაბიჯებით სიარული და არა მედიით, არა ტელევიზიით დეკლარირებული გარკვეული განცხადებებით. Აი ეს გახლავთ ის ზოგადი ხაზი, რომელსაც მათ შორის ჟენევის ფორმატიც მისდევს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენთვის ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ეს ფორმატი აუცილებლად იქნა შენარჩუნებული და ამაზე ჩვენ ძალიან ინტენსიური კონსულტაციები გვაქვს თანათავმჯდომარეებთან. ვეძებთ შესაბამის, ასე ვთქვათ, გამოსავლებს რისკებთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რისკებთან ერთად ამ პროცესში და ახალი შესაძლებლობები. ეს პოზიცია, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ცხადია გარკვეულ